इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हाँ आज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ पंजाब कैबिनेट ने लए कई वड्डे अहम फैसले। सिविल सेवावां विच सीधी भर्ती संबंधी महिलावां नूं 33% राखवांकरण देण दा कीता फैसला। खेती कानून नूं लैके केंद्र सरकार नाल होई किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दा नहीं निकलिया कोई सीटा। हरसिमरत बादल ने केंद्र सरकार दी जम के कीती निंदा। पुत ने बजुर्ग बाप दी बड़ी बेरहमी नाल कीती कुटमार। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे च हुई कैद। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवावां विच सीधी भर्ती संबंधी महिलावां नूं 33% राखवांकरण देण दा फैसला कीता है। सूबे दी कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसिज रूल्स 2020 नूं मंजूरी दे दित्ती, जिस तहत महिलावां नूं सरकारी असामियां ते सीधी भर्ती अते बोर्डां ते कारपोरेशन विचाले ग्रुप ए बी सी अते डी दियां असामियां विच भर्ती लई यह राखवांकरण प्रदान किया गया है। कैबिनेट वालों सिविल ਸਕੱਤਰੇਤ नियमां विच सोध नूं प्रवानगी दे अदालती केस कानूनी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल ਸਕੱਤਰੇਤ रूल्स 1976 विच सोध ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ पंजाब सिविल ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ करके सिरे चाड़ी जाएगी, जिस नाल यह यकीनी बनेगा कि इस कदम का कोई वित्ती बोझ ना पवे। सूबा सरकार वालों मौजूद समय दौरान कुछ गिणती दे ही मुलाजम ने जिन्होंने कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी है ते सरकार खिलाफ दायर अदालती केसां दे संविधानक तजवीज़ां कानूनी नियमां और हदायतां अनुसार निपटारे लई विधिक योग्यता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ पंजाब कैबिनेट ने झुग्गी चौपड़ी वालियां नूं जमीन दे मालकाना हक देण लई पंजाब स्लम डिवेलपर्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 दे नियमां नूं नोटिफिकेशन करन दी भी प्रवानगी दे दित्ती है, जिस नाल इन्हां नूं बुनियादी सहूलतां मुहैया करनियां यकीनी बननगियां। मुख्यमंत्री दफ्तर दे बुलारे अनुसार स्थानक सरकारां विभाग ने पहला ही पंजाब स्लम डिवेलपर्स एक्ट 2020 दी धारा 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। शहरी खेतरां दे वाधे ते विकास ਅਤੇ प्रवासी वसों ਦੀ आमद ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। खेती कानून नूं लैके केंद्र सरकार नाल होई किसान जथेबंदियां दी मीटिंग बेसिट्टा रही। इस तो बाद केंद्र सरकार दा हिस्सा रह चुकी बीबा हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हरसिमरत ने कहा कि मैनूं उम्मीद सी कि किसान दिल्ली जाणगे तां सरकार उन्हां दी गल सुनेगी, पर जो कुछ अज दिल्ली च होया है उस तो बाद मैनूं बहुत धक्का लग्या। अहम गल यह है कि हरसिमरत बादल ने अस्तीफा देण मगरों भी दावा किया सी कि केंद्र सरकार दे कानून किसानां दे हक विच ने, पर सरकार किसानां नूं इन्हां बारे समझा नहीं सकी ते हरसिमरत बादल ने कबूल कर लिया है कि केंद्र सरकार दी नीयत सही नहीं है। हरसिमरत ने कहा कि पंजाब तो दिल्ली तुसीं सद्या ते इह तुहाडे कोल आए, पर तुहाडा कोई मंत्री भी इन्हां नूं नहीं मिलिया। केंद्र सरकार दी नीति ते नीयत शीशे वांग साफ हो गई है। जिथे मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई उत्थे अज किसान जथेबंदियां दी गल भी नहीं सुनी गई। सत श्री अकाल जी। कल जब साडे किसान यूनियनां ने फैसला किया कि दिल्ली सरकार दे सदे च वो अज जाके दिल्ली विच काले कानूनां दे खिलाफ अपनी गल रखणगे ते मन विच एक उम्मीद जागी कि भावें 1 जून 2020 तो जिहड़ी मेरी कोशिशां सीगियां कि दिल्ली सरकार नूं मैं आही गल उन्हां दे मन च बसावां कि तुसी कोई भी कानून लाने तो पहले अपने किसानां दे नाल सलाह मशवरा करके उन्हां दे मन दे शंके दूर किए जाए तां ही इहो जे कानून लान। भावें मैं विफल हो गई ते मैं उस सरकार नूं समझा नहीं पाई, लेकिन कल मेरी उम्मीद जगी सी कि हुण ये किसान भरा जद जाणगे ते जरूर सरकार उन्हां दी सुनवाई करूगी। लेकिन अज दी गल सुन के मन नूं बहुत वड्डी ठेस ही नहीं लगी, लेकिन बड़ा धक्का भी लग्या
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ, ਤੋਹੀਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਯੁਗੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹਾਰੋਚਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਲਟਾਇਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 5 ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। मेरे 5 बच्चे आ, तीन लड़के 2 लड़कियां। मैं इन्हों एक बहुत शानदार कोठी बना दी है, ये रह रहे हैं, और मैं इन्हों जो इन्हों की इससे बनती पैली वो भी दी, पर इन्होंने मैनू बहुत ही ज़्यादा कुटिया और मारिया, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है और मैं आपके सामने भेज रहा हाँ। ये जो कि इन्होंने मैनू इस गल कुटिया कि मेरी जिन्नी पैली मेरे को बची है वो सारी सानू दिती जाए, तो जो गड्डियाँ वा वो भी सानू दिती जान, आप मेरे को कुछ भी ना रहे। तो मैनू दिन रात कुटते मारते हैं, जो कि मैं इस करके अपना चौकी गया, श्रीनगर गया, फिर SSP साहब को भी 2 दफ़ा गया, पर मैनू किसी ने भी इंसाफ ऐसे को गया, और मैनू चौकी वाले ने बेइज्जती करके मैनू वापस भेज दिता। इस तरीके से श्रीनगर बंदूर वाले ने भी, श्रीनगर बंदूर ने भी मैनू वापस बेइज्जती करके भेज दिता। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹਰਚਵਾਲ ਚੌਕੀ 'ਚ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜਨ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 41 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਝੂਠਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਆਪੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਦ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੰਡਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੂਟ ਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਹਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਹਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਨ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਆਏ 350 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ 27 ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 18 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਹਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸੀਵਰ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਿਹਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਕਰੋਨਾ? ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਥੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਹ ਫਲਾਈ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਨਾ ਸੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਣੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇ ਤੇ? 3 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, 2 ਆਪਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਨਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਨਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਹਜੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, 2 ਖੇਤ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਬੈਠਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਚਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਸੰਦ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੱਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਕਹਿਣ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 94% ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 94% ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ 6% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਫੜਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰਿਆ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਤਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਆਪਣੀ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 65 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਪਰ SMS ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿੱਚ
ਮਸਕਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 25-26 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਰੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 4th ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਕਲਾਸ 4th ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 4th ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 4th ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਕੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠਾਕਰਾ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਭ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਥਰਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।